کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی سلسلے میں 4 خصلتیں سابقہ امتیں اور ہمارے امت میں بھی برابر ضروری ہیں۔ فرماتے کہ پہلی خصلت کیا ہے؟ بھائی سابقہ امت میں بھی یہی چیز تھے، 4 خصلتیں۔ ایک نمبر Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. Alhamdulillah, Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين صدق الله المولانا العظيم۔ میرے محترم دوست بزرگ، پچھلے درس میں جو گزر گیا ہے سورت مبارکہ کے اندر، سورت الذاریات، زیادہ تر اللہ رب العزت منکرین قیامت کا رد کیا، اور آپ آخر میں اللہ رب العزت اس کی طرف رجوع کرنے اور اپنے توحید کا مسئلہ بیان فرمایا کہ اللہ کی طرف رجوع کر لو۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ ایک رب سے ہونے کا یقین، غیر سے نہ ہونے کا یقین، اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے اندر کامیابی، غیر کی طریقہ کے اندر ناکامی، اس بات کا مسئلہ بیان فرمایا۔ اب میرے دوستوں، گزشتہ درس میں منکرین رسالت کا بھی اللہ نے ذکر کیا، اور اللہ کی نبی کو ساحر اور مجنون کہا ان لوگوں نے، اور اس کی بھی اللہ رب العزت نے مذمت بیان کی ہے۔ پھر آخر میں اپنے نبی کو تسلی دی ہے، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس قسم کی یہ لوگ باتیں کرتے ہیں، کبھی آپ کو ساحر کہتے ہیں، کبھی آپ کو مجنون کہتے ہیں، کبھی آپ جب ان کو دعوت دیتے ہیں آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے ہیں، اس کے منکر ہو جاتے ہیں، قیامت کی بات بتاتے ہیں تو اس کے بھی منکر ہو جاتے ہیں، سزا اور جزا کی باتیں بتاتے ہیں تو اس سے بھی وہ لوگ انکار کر دیتے ہیں۔ تو بس آپ کی کام کیا ہے؟ آپ اپنے کام کرتے رہیں، یعنی آپ دعوات کے کام کرتے رہیں، آپ دین کی تبلیغ کرتے رہیں، لوگوں تک باتیں پہنچاتے رہیں، توحید اللہ کی بات کو پہنچاتے رہیں۔ اللہ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ آپ اپنا کام کرتے چلے جائیں، آپ کی نصیحت تو ان لوگوں کو فائدہ دے گا جو لوگ ایمان لے کر آیا، آپ کے نصیحت ان لوگوں کو فائدہ دے گا جو ایمان لے کر آیا، جو ایمان لے کر نہیں آئے، جو منکرین قیامت ہے اور منکرین توحید ہے اور منکرین رسالت ہے، ان لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے، بلکہ اللہ کی کلام جب بیان فرماتے ہیں، اللہ کے کلام کو جب تلاوت کرتے ہیں، جو ایمان لے کر آتے ہیں ان کی جسم بالکل نرم ہو جاتے ہیں، ان کی جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں،
وہ اللہ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور ان کی دلوں کے اندر ایمان اور راسخ ہو جاتی ہیں. اور جو لوگ منکر ہیں نا ان کو اپنے منکریت کے اندر اور بڑھ جاتے ہیں اور وہ ان کی ضد کے اوپر آ کر وہ اور زیادہ انکار کرنے لگتی ہیں. اب فرمایا آج کی پہلے جو درس ہے اللہ نے فرمایا کہ مقصد اللہ رب العزت نے جو مقصد بیان کری وہ جین و انسان کو پیدا کرنے کا اصل مقصد کیا ہے. تو اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. جنوں اور انسانوں کی تخلیق کی غرض و غایات بیان فرمائی اللہ نے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. عبادت کب کریں گے میرے دوستوں؟ بعض مفسرین کرام کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ مجھے پہچان لے، اے لیعرفون، یعنی میرے تعارف حاصل کرے یا میری توحید کو من جائے. تو ان لوگوں کو عبادت تو صورت میں ہوتی ہیں جب وہ اللہ کی تعارف حاصل کریں گے. اور اللہ کی تعارف حاصل کیسے کی جائے میرے دوستوں؟ اللہ اکیلا ہے، وہ اللہ تنہا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. جب اللہ کی تعارف حاصل کرو گے تو پھر ہی اللہ کی عبادت کرو گے. تو اللہ نے جو عبادت کے لیے پیدا کیا 18 مخلوقات میں سے اللہ رب العالمین جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے یعنی اپنے تعارف حاصل کرنے کے لیے کہ اللہ وہ کون ہے، اللہ وہ رازق ہے، اللہ کون ہے، اللہ وہ خالق ہے، اللہ کون ہے، اللہ وہ مالک ہے، اللہ وہ کون ہے، اللہ وہ خبیر ہے، اللہ کون ہے، اللہ وہ بصیر ہے، اللہ کون ہے، اللہ وہ حاضر ہے، اللہ کون ہے، اللہ وہ ناظر ہے، اللہ وہ علیم کل ہے. اللہ کون ہے؟ علیم کل ہے. اللہ جو ہے قادر مطلق ہے، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. اللہ کون ہے؟ اللہ جو سپر پاور ہے، جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اللہ وہ وحدہ لا شریک لہ، وہ تنہا ہے. علامہ امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لفظ عبادت عام ہے. عبادت کی جو الفاظ کا لیعبدون یعنی اللہ کی عبادت کرو. تو علامہ راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں لفظ عبادت تو عام ہے، اس لیے سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے کون سی عبادت کے لیے جنوں اور انسانوں کو تخلیق فرمائی. عبادت بہت سارے قسم کی عبادت ہے. اب یہاں جو عبادت اللہ کون سی قسم کی عبادت کے لیے جنات اور انسان کو پیدا فرمایا. اب فرماتی ہیں کہ اس عبادت میں 2 چیزیں شامل ہیں. ایک یعنی تعظیم لامر اللہ، اللہ کی تعظیم، اللہ کے حکم کی تعظیم کرنا، اللہ کے حکم کی فرمانبرداری کرنا. اللہ کے حکم میں سے سب سے پہلے حکم کیا بھائی؟ نماز. اللہ کے حکم میں سے سب سے بڑی حکم نماز ہے. تو اللہ کے حکم کی تعظیم کرنا، جو اللہ نے حکم فرمایا اسی کے مطابق عمل کرنا، اس کی احترام کرنا، اس کی تعظیم کرنا. میرے دوستوں اب نماز کے لیے کھڑے ہوا، کہا کہ اللہ کو اس وقت میں پاؤ گے جب تم نماز میں کھڑے ہوگے. اور سب اللہ کی مقرب بندہ وہ ہے جو نماز میں کھڑے ہوتے ہیں. اللہ سے سب سے قرب حاصل کرنے وہ ہے جو اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، جو اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. تو تعظیم اللہ کے لیے، تو اللہ کے حکم کی تعظیم کرنا. دوسری نمبر فرمایا وَالشَّفْقَةُ عَلَىٰ خَلْقِ اللَّهِ، اور مخلوق خدا پر شفقت و مہربانی کرنا. مخلوق خدا پر شفقت و
मेहरबानी करना। मकसद यह है कि इबादत की दो किस्में तो आम जीनों और इंसान के लिए मुश्तारक है। वो अत्ताज़ीम लि अम्रिल्लाह है, फिर दूसरे नंबर वशफ़क़त अला खल्क़िल्लाह है। आप वो अशफ़क़त अला खल्क़िल्लाह के एतबार से आप कैसे लेंगे मेरे दोस्तों? अल्लाह की बंदों की मेहरबानी, उनके साथ नरमी की बर्ताव करना। मेरे दोस्तों, आप सबसे पहले देखो, आपकी एक मुसलमान भाई कलमा गो है, अब वो जा कहाँ रहे? जहन्नम की तरफ। नमाज छोड़ दी और रोज़ा छोड़ दी, ज़कातें छोड़ दी, हज छोड़ दी, दीन की दावत को छोड़ दी, तमाम तर चीज़ों को, नेक अमाल को छोड़कर वो गुनाहों में और मासियत के अंदर डूबे हुए हैं, मासियत के अंदर डूबे हुए हैं। आप उनके दरवाज़ों में जाकर दस्तक देते हो कि भाई आ जाओ, दीन की बातें हो रहा है, मेरे भाइयों आ जाओ, दीन की बातें हो रहा है, अल्लाह की कलाम की बातें हो रहा है, हैं? तो जब आप बुलाते हो, ये भी तो शफकत हुआ ना, ये मेहरबानी हुआ। क्यों? आपके भाई जो जहन्नम की तरफ जा रहा है, आपके भाई जहन्नम की आग में जो जलेंगे, आपके भाई जो जहन्नम की अल्लाह की दर्दनाक अज़ाब के अंदर जो मुब्तला हो जाएंगे, यही तो बड़ी शफकत है मेरे दोस्तों। इसी तरीके से दुनिया के अंदर जैसे आप दीन की तरफ उनको बुलाते हैं, इसी तरीके से एक गरीब है, आप उनके सामने उनके लिए शफकत करते हो। आपके घर में, आपकी मोहल्ला में, आपके अड़ोस में, आपके पड़ोस में, आपकी पड़ोसी भूखे हैं तो आप इनके ऊपर शफकत करते हैं, उनके ऊपर मेहरबानी करते हैं। आप 2-4 लुक़मे खाना उनको देते हैं, एक रोटी उनको देते हैं। इसी तरीके से मेरे दोस्तों, आप एक अफसर हो, आपके पीछे जो मेरे दोस्तों राया है, आप जिनकी अफसर हो, आप उनके सामने हमदर्दी वाले बर्ताव करो, उनके साथ मेहरबानी वाले बर्ताव करो। ऐसे नहीं कि उनके ऊपर तुम जुल्म करते रहो, हर वक्त हमेशा डांटते भी रहो, डपटते भी रहो, काम भी उनसे लेते रहो और उनको उजरत भी पूरा ना दो और उनको सुकून भी ना दो, ये भी नहीं है। तो क्या होना चाहिए भाई? जो फरमाया शफकत वाला खल्क़िल्लाह, मखलूक के ऊपर शफकत और उनके ऊपर मेहरबानी, ये 2 इबादत हो गई। ये तो मुशरिक, ये आम इंसानों के लिए, जीनो इंसान के लिए मुश्तारक है, जीनो इंसान के लिए मुश्तारक है। जिन्नातों के लिए भी यही काम है। अब कुछ जिन्नाते किसी को तंग करे, उसका भी सज़ा है ना भाई, उसका भी सज़ा है। खामखा किसी को तंग कर ली, किसी के ऊपर चढ़ गया और उसको परेशान कर रहे, भाई आप जिन्नातों, तुम्हारे भी हिसाब होगा कि तुम किसी को खामखा तंग क्यों किया, तुमने खामखा किसी को तकलीफ क्यों देना शुरू कर दी। तो भाई ये तुम्हारे ऊपर भी तो ये बात ही है ना, अशफ़क़त वाला खल्क़िल्लाह। और इसी तरीके से अत्ताज़ीम लि अम्रिल्लाह, ये जिन्नातों के लिए भी ये है। अल्लाह ने 73 मखलूक़ात में से 2 ज़ात, जो एक जिन है और जीनू है और इंसान है, जीनों और इंसानों के लिए अल्लाह ने अत्ताज़ीम लि अम्रिल्लाह बनाया, अशफ़क़त वाला खल्क़िल्लाह। तो अब मेरे दोस्तों, हज़रत इमाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि भाई 4 ज़रूरी खसलतें हैं। सबसे पहले बताया मैंने, मकसद तख्लीक़ जीन व इंस, इंसान और जिन्नातों, जीनों और इंसानों को पैदाइश की असल मकसद अल्लाह की क्या है। मैंने बताया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून लियारिफून, अल्लाह की तारुफ हासिल करना, अल्लाह कौन है, वो अल्लाह अकेला है, वो तने तना है, वो अल्लाह किसी से कुछ नहीं होता, सब कुछ एक रब से होने का यकीन, ना गैर से ना होने का यकीन, इसकी यकीन तुम्हारे दिलों के अंदर आ जाए। ये बात ही, और रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीक़ा के अंदर कामयाबी, गैर की तरीक़ा के अंदर नाकामी, इस बात की यकीन भी तुम्हारे दिलों के अंदर आ जाए। आगे बात और आएंगे मेरे दोस्तों। आगे फरमाना, इमाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की इबादत की सिलसिले में 4 खसलतें साबिका उम्मतें और हमारे उम्मत में भी बराबर ज़रूरी हैं। फरमाते कि पहली खसलत क्या है भाई, साबिका उम्मत में भी यही चीज़ थे, 4 खसलतें। 1 नंबर तहारत, इंसान का जिस्म और लिबास का पाक होना,
انسان کا جسم اور لباس کا پاک ہونا، اور روح اور عقیدہ بھی پاک ہو، روح اور عقیدہ کی پاک ہو۔ اگر عقیدے پاک نہیں ہوا تو پھر بھی کام نہیں ہے۔ روح بھی پاک ہونا چاہیے بھائی، ہر قسم کی برائی۔ اللہ نے فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، کہ تمہارے پاس ایسے ایک نبی کو بھیجا۔ اللہ نے مومنین کے اوپر بہت بڑی احسان کیا، کس اعتبار سے؟ کہ تمہارے ذات میں سے، تمہارے جنس میں سے اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے ہیں۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ کے رسول تمہیں اللہ کی نشانیاں، اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر بتاتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور تمہارے دلوں سے ہر قسم کی ناپاکیت، ہر قسم کی شرکیت، ہر قسم کی بدعات، نہ ہر قسم کی نجاست کو دور کر کے تمہارے دلوں کو پاک پاکیزہ بنانے کے لیے تشریف لائے۔ تو فرمایا کہ طہارت ضروری ہے، روح کی اعتبار سے ہو، عقیدے کی اعتبار سے ہو۔ اور طہارت کی خلاف کیا ہے بھائی؟ نجاست ہے۔ ایک طہارت ہے، دوسرا نجاست ہے۔ طہارت میں جسم و لباس، روح اور عقیدہ، یہ چاروں چیزیں ضروری ہے۔ اسی طریقے سے نجاست کے اندر میرے دوستوں اعتقاد، ظاہری نجاست، یہ اعتقاد، اخلاق اور عمل کی نجاست، انسان کو ہر حالت میں ظاہری باطنی طہارت کا خیال رکھنا چاہیے۔ انسان کو ہر حالت میں ظاہری اور باطنی میرے دوستوں طہارت کا خیال رکھنا چاہیے۔ کفر و شرک، نفاق اور بدعقیدے سے بچنا چاہیے کہ طہارت کا یہی تقاضا ہے۔ اب ہم سنت پڑھتے ہیں، کسی سے سوال کرو، پورا مسجد، بھرے ہوئے مسجد میں لاکھوں کی مجمع کے اندر اگر پوچھو تو بمشکل 2-4 کوئی جواب دے دیں جو صحیح عقیدے والے ہیں، جو صحیح طہارت والے ہیں، جو روح کی اعتبار سے، عقیدے کی اعتبار سے صحیح پاک پاکیزہ ہو۔ ان سے آپ سوال کریں میرے دوستوں کہ بھائی سنت کس کے لیے پڑھتے ہو؟ تو بولتا ہے سنت رسول کے لیے، سنت رسول کے لیے۔ بھائی آپ کس کے لیے پڑھتے ہو سنت؟ نفل کس کے لیے پڑھتے ہو؟ بولے نفل اپنے لیے۔ بولے فرض؟ بولے اللہ کے لیے۔ آ جاؤ، اب یہی تو عقیدہ ہے، یہی تو روح کا پاک ہونا، یہی تو عقیدے کا پاک ہونا، طہارت۔ اسی کو کہا میرے دوستوں، ارے نفل بھی اللہ کے لیے ہے، سنت بھی اللہ کے لیے ہے، اور فرض بھی اللہ کے لیے ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ہمارے نماز، ان صلاتی و نسکی، ہمارے نظر و نیاز، میرے دوستوں کے نظر کرتے ہو کس کے لیے؟ بولتا ہے فلاں صاحب کے لیے۔ نہیں، نعوذ باللہ، وہ تو اللہ تک بھی نہیں پہنچتا ہے۔ نیاز کس کے لیے کرتے ہو؟ بولے فلاں فری صاحب کے لیے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ بھائی نیاز بھی اللہ کے لیے، نظر و نیاز اللہ کے لیے، ہماری نماز اللہ کے لیے، ہماری حیات اللہ کے لیے، ہمارے موت اللہ کے لیے، سب کچھ اللہ کے لیے، ہم بھی اللہ کے لیے ہیں۔ ہم اللہ کے لیے، یہ ہے طہارت، یہ ہے عقیدے کی اعتبار سے طہارت اور روح کی اعتبار سے طہارت۔ اور باقی دیکھو تو نجاست ہے، اعتقاد اور اخلاق اور عمل کی نجاست، یہ سب کی سب میرے دوستوں ہر حالت میں ظاہری ہو یا باطنی ہو، ظاہری ہو یا باطنی ہو، طہارت کا خیال رکھنا چاہیے۔ کفر و شرک، نفاق اور بدعقیدے سے بچنا چاہیے کہ طہارت کا یہی تقاضا ہے۔ پھر کرو گے نا بھائی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، پھر آپ یہ عبادت کرو گے نا۔ اللہ نے جو فرمایا کہ 18,000 مخلوقات میں سے اللہ نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے لیعرفون، اللہ کی تعارف حاصل کرنے کے لیے اللہ نے تمہیں بنایا، پیدا کیا ہے۔
अब आगे फरमाती हैं दूसरी खसलत क्या है? बात यानी अल्लाह के सामने आजिज़ी करना, अल्लाह के सामने आजिज़ी करना। इंसान को गुरूर और तकब्बुर से बचना चाहिए। गुरूर और तकब्बुर इतनी खतरनाक चीज है मेरे दोस्तों, तुम्हारे अमाल को तबाह और बर्बाद कर देंगे। गुरूरियत से अपने आप को बचाओ, तकब्बुरियत से अपने आप को बचाओ। तकब्बुर है तो सिर्फ अल्लाह की जात है, तो लिहाजा तुम तकब्बुरी से भी बच जाओ। ऐसे नहीं आजकल तो दो चार पैसे आ गए, एक गाड़ी आ गई, अपने एडियां उठाकर और अपने जो है ना कंधों को हिलाकर जो है ना चलने वाले। खबरदार, तकब्बुरी से तो बचो मेरे दोस्तों, और गुरूरियत से भी बचो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि ये शाह उलिउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह इसकी तफसीर फरमाते हुए दूसरी खसलत बयान फरमाया, क्योंकि ये बहुत बुरी खसलत है। इंसान को आजिज़ी और इनकिसारी का पता होना चाहिए कि यही आजिज़ी है। या अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है। या अल्लाह, तू ही तो हमारे माबूद है। या अल्लाह, तू ही तो तने तना है। या अल्लाह, तू ही तो है वहदहू ला शरीक ला। या अल्लाह, तू ही तो हमारे राज़िक है। या अल्लाह, तू ही तो हमारे खालिक है। या अल्लाह, तू ही तो हमारे मालिक है। या अल्लाह, तू ही तो हमारे माबूद है। या अल्लाह, तू ही तो हमारे रहमान है। या अल्लाह, तू ही तो हमारे रहीम है। या अल्लाह, तू ही तो हाज़िर है। या अल्लाह, तू ही तो नाज़िर है। या अल्लाह, तू ही मुश्किल कुशा है। या अल्लाह, तू ही कादिर मतलब है। या अल्लाह, तू ही आलिम कुल है और बाकी कोई नहीं है। तेरे सिवा और कोई माबूद नहीं है। बस अल्लाह की सामने आजिज़ी इनकिसारी करते हुए जब नमाज में खड़े होते हो, अपने सिजदा के सामने अपने नजर को रखो और इस बात को समझ लो, मेरे दाईं तरफ जन्नत है, मेरे बाएं तरफ जहन्नम है, मेरे पीछे मौत की फरिश्ता खड़े हैं, मैं पुल सिरात की पुल के ऊपर खड़ा हूं। फिर दोस्तों, यही मेरे आखिरी नमाज है। मैं अल्लाह को देख रहा हूं या अल्लाह मुझे देख रहे हैं। इसी आजिज़ी इनकिसारी से जब तुम नमाज पढ़ोगे फिर कामिल दर्जा में जाकर पहुंचोगे, वरना नहीं। तीसरी खसलत फरमाया, ये आजिज़ी इनकिसारी दूसरी खसलत। तीसरी खसलत फरमाए कि समात, जिसका मतलब यह है कि हर किस्म की खसीस चीजों से बच जाए और अच्छी बातों को इख्तियार करे। इसी का दूसरा नाम तकवा है। तुम गाना सुनो, तुम गाना सुनते रहो, गालियां सुनते रहो, ये गालियां देते रहो, झूठ बोलते रहो या झूठ बात सुनते रहो, मेरे दोस्तों हर किस्म की खराफात तुम्हारे दिमाग के अंदर भरे हुए तुम बात को सुन रहे हो। मेरे दोस्तों, इस किस्म की शैतानियत वाली बातें तुम सुन रहे हो, इससे भी तुम परहेज करो। अल्लाह ने फरमाया, ये समात की बात फरमाया कि खसीस चीजों से बच जाए और अच्छे बातों का इख्तियार कर ले। इसी का दूसरा नाम तकवा है। और चौथी नंबर खसलत जो है पूरी उम्मत में क्या है, वो मुश्तरक चीज है, वो है अदालत। वो है अदालत। इंसान को अपनी बेगाने हो हर एक की हक में इंसाफ का मुजाहरा करना चाहिए, बेगाना हो या बेगाना। अदालत अदालत है मेरे दोस्तों, अदालत अदालत है। वो बोलते हैं कि भाई कि फला लाडला है, फला फला है। भाई अदालत तो अदालत है, कैसे भी हो मेरे दोस्तों, आप कुछ भी कहो, आप मुसलमान हो या मुशरिक, काफिर हो ना या मुनाफिक, कोई भी हो मेरे दोस्तों, आप इगाना हो या बेगाना, अदालत मेरे दोस्तों जरूरी है। ये चौथी नंबर खसलत है अदालत। अदल की बिल मुकाबिल क्या है, जुल्म जवार है। अदल के बिल मुकाबिल जुल्म जवार है, जो किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं है। अल्लाह इसको कबूल नहीं फरमाते। अगर कोई किसी के ऊपर जुल्म किया मेरे दोस्तों, या फिर जुल्म जवार की है, यह अल्लाह की बर्दाश्त से बाहर है। जब मजलूम अपने दोनों हाथों को उठाकर अल्लाह के दरबार में दुआएं करती है और बद्दुआएं देती है, उसी वक्त अल्लाह की आर्श हिलने लगती है। और जब दुआएं करती है अल्लाह रब्बुल आलम ने उसकी दुआ को भी कबूल फरमाती है, मजलूम की दुआ को भी रद्द नहीं होती है। मेरे दोस्तों, मजलूम की दुआ को भी रद्द नहीं होती है। तो फिर अगर तुम जुल्म करो किसी के ऊपर में, हाँ, तो फिर अल्लाह की तरफ वो जब हाथ उठाएगा तो वह बद्दुआएं भी कबूल
रद्द नहीं होगा। मेरे दोस्तों देखो ना, अब पाकिस्तान की हालत, कराची वाले बिलें उठा उठा कर फट रहे, हुक्मरान हमारे यहाँ लगे हुए हैं, 15-16 टैक्स से लगा दी बिजली की बिलों में। मेरे दोस्तों मैं मिंबर रसूल में बैठा हूँ, ये इसलिए बोलना कि जुल्म की बात की, अदालत की बात कर रहे हैं, इसी वजह से इसको भी करना जरूरी है कि तुम्हारे बिल आया 5,000 रुपया और टैक्स लगाया 10,000 रुपया, कितना हो गया भाई? 15,000 रुपया हो गया। तो ये जुल्म नहीं है मेरे दोस्तों। फिर उस वक्त में जब ये आवाम अपने हाथ उठाकर अल्लाह के दरबार में दुआएं करते हैं, फिर तुम्हारे बेड़ा गर्क हो जाते हैं, फिर अल्लाह तुम्हें ज़लील ख़ार और तुम्हें बर्बाद और तबाह कर देते हैं। मेरे दोस्तों आज होश की नाखून लो, मेरे दोस्तों समझ में आ जाओ, सही रास्ते पे आ जाओ, जुल्म से बचो, अपने आप को बचाओ। अब इबादत एक आजिब आम चीज है, दोहरियों की सवा, धैर्यों की सवा। आले मज़हब अदा करते हैं, यहूदी, नसरा, हुनूद, मुशरिक, मजूसी, बुद्ध वाले सारे ही अपने अपने तरीके पर खुदा की इबादत करते हैं, मगर सही इबादत कौन सी है मेरे दोस्तों? सारे ही अपने अपने तरीके पर खुदा की इबादत करते हैं, मगर सही इबादत के लिए अल्लाह ताला की जात और उसकी सिफात की सही पहचान जरूरी है। अल्लाह ताला की जात और उसकी सिफात का पहचान जरूरी है, क्योंकि उसकी बगैर इबादत का हक अदा नहीं होती है। सेहत इबादत के लिए अल्लाह ताला का तंजीह का इकरार भी जरूरी है, यानी इंसान इस एतकाद के साथ अल्लाह की इबादत करे कि अल्लाह हर ऐब से, हर नक्स से पाक है, तमाम खूबियों की मालिक है। इंसान की कल्ब और ज़हन में ये बात भी रासिख होनी चाहिए कि वो जिस चीज, जिस जात की इबादत कर रहे हैं, उसे तमाम असबाब से वो कंट्रोल है। अल्लाह ने सब कुछ अहता करके रखे हैं, उससे कोई भी बच नहीं सकता है, और नफर नुकसान का मालिक भी वह अल्लाह की जात है। वही अल्लाह कादिर मतलब है, वही अल्लाह आलिम कुल है। तमाम लोगों को इस अकीदे के ऊपर जब तुम अल्लाह की ताजीम करोगे, फिर अल्लाह की इबादत करोगे, तो उस सूरत में जब अल्लाह के लिए रुकू करोगे, फिर अल्लाह के लिए सिजदा करोगे, फिर अल्लाह के लिए नजर करोगे, अल्लाह के लिए नियाज करोगे, तो उस सूरत में तुम्हारे ये चीजें कबूल होंगे। और अगर ये अकीदा नहीं होगा तो तुम्हारे कोई भी अमल कबूल होगा। अल्लाह ताला ने अपनी इबादत का ताकीदन हुक्म दिया कि क्या खुदा की इबादत बजा लाने का उसका कोई फायदा पहुंचता है? मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्किन, आगे फरमाया व मा उरीदु अन युतइमून। अपनी इबादत करवा के अपने बंदू से कोई रोजी तलब करता है अल्लाह? क्या अभी तुम इबादत करते हो, अल्लाह को रोजी देते हो? हाँ भाई, अल्लाह फरमा रहा है कि तुमसे अल्लाह इबादत करवा करके अपना रोजी तलब करता है। क्या तुम अल्लाह को खिलाते हो? खिलाते हो? अल्लाह फरमा रहे नहीं, अरे तू मुझे क्या रोजी देगा? रोजी देने वाली तो अल्लाह की जात है, असल राज़िक तो वही अल्लाह है, अल्लाह की जात है। वही अल्लाह गनी है, वो समद है, तमाम तर चीजों से बेनियाज है, अल्लाह की जात। तू क्या रोजी देगा? क्या तू तुझसे अल्लाह इबादत करवा के रोजी मांग रहे है या तुझसे खाना मांग रहे हैं? अल्लाह खाने से भी पाक है, तमाम तर चीजों से अल्लाह पाक पकीजा है। क्या चाहते हो? वमा उरीदु अन युतइमून वमा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्किन। अपनी इबादत करवा के अपने बंदों को कोई रोजी तो तलब नहीं करता। दुनिया का यह दस्तूर है, आका अपने गुलाम या नौकरों से कमा कर खाता है। आका या गुलामों से कहा के कमा के ला भाई हम खाएं बैठकर, मगर अल्लाह ताला इन चीजों से पाक है, इसीलिए उसने ताकीदन वज़े कर दिया कि वमा उरीदु अन युतइमून, मैं नहीं चाहता कि ये लोग मुझे खिलाएं। अल्लाह ताला खाने पीने से पाक है, वो खुद अपने मखलूक को रुज़ी पहुंचाता है, और उसको रिज़्क़ की क्या परवाह हो सकती है मेरे दोस्तों। इसी वजह से फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने रसूल को फरमाया कि आप अपने हाल को नमाज की हुक्म फरमाइए, खुद भी उसके ऊपर साबित कदम रहिए। नहनु नरज़ुकुका, कहा कि हम आपसे रिज़्क़ नहीं मांगते हैं, बल्कि हम आपको रिज़्क़ अता फरमाते हैं। अल्लाह ने फरमा दी मेरे दोस्तों। आगे फरमा रहे हैं अल्लाहु हुवा अर्रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। वो रोज़ी रसा तो ही अल्लाह की ज़ात है, वो खुद सारे मखलूक का राज़िक़ है, और वो बड़े मजबूत ताकत की मालिक है। अल्लाह ताला को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो तमाम तर चीज़ें मेरे दोस्तों, हर चीज़ों का बादशाह। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क
तुअतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। बादशाह देने वाले भी अल्लाह की ज़ात है, छीनने वाले भी अल्लाह की ज़ात है, इज्जत देने वाले अल्लाह की ज़ात है, बेइज्जत करने वाले भी अल्लाह की ज़ात है। वही अल्लाह के हाथ में है तमाम तर भलाई, वही अल्लाह है कादिर मतलब, वही अल्लाह अलीम कुल, वही अल्लाह खालिक, वही अल्लाह तुम्हारे मालिक है, वही अल्लाह तुम्हारे रहमान है, वही तुम्हारे रहीम है, वही खबीर है, वही बसीर है। अल्लाह की ज़ात, अल्लाह ने फरमाया वो कितनी बड़ी ताकत की मालिक है। इमाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर फरमा रहे, मेरे दोस्तों फरमाते हैं कि जिन न इंसान और जिन सही तरीका पर अल्लाह ताला की इबादत करते रहेंगे और जब उनकी मिजाज दुरुस्त रहेगा तो वो अपने मनाजिल तक जाकर पहुंचेंगे, वरना नहीं। फिर अल्लाह ने फरमाया फदखुली फी इबादी, बंदों में यानी खतीरुल कदस में दाखिल हो जाओ। मतलब कि इबादत करने में खुद इंसान ही का फायदा है। शाह साहब वजाहत करते हैं कि जब तुम इबादत करोगे फायदा तुम्हारे होगा, अल्लाह को नहीं है, अल्लाह को फायदा नहीं है। तुम अपने आप को बचाओगे और इबादत नहीं करोगे अपने आप को नुकसान पहुंचाओगे। तो इसी वजह से आगे फरमा रहा कि तिरमिजी और इब्ने माजा शरीफ के अंदर रवायत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह ताला इंसान को खिताब करके फरमाते हैं या इब्ने आदम तफर्रक लिइबादी अमला सदरका बिल गना व इल्ला तफअल अमला सदरुका शुगलन। आए आदम की बेटे अपने आप को मेरी इबादत के लिए फारिग कर दे। आए आदम की बेटे अपने आप को मेरी इबादत के लिए फारिग कर दे तो मैं तेरे सीने को गिना से भर दूंगा, तेरे सीने को गिना से भर दूंगा। खूब माल आएगा, खूब रिज़िक आएगा, खूब दौलतें आएंगे, खूब बंगले बनाओगे, अल्लाह खूब कोठियां बनाते रहोगे, दुनिया में भी आखिरत में भी, दुनिया में भी आखिरत में भी। और अगर ऐसे नहीं किया, तो अगर ऐसे नहीं करोगे तो सुन लो, तुम्हारे सीने को बेहुदा चीजों से भर दूंगा, तुम्हारे फकरी कहीं नहीं जाएगा, तुम मोहताजी रहोगे। कितना ही माल क्यों ना लुटो, कितना ही करप्शन क्यों ना करो, कितना ही सूद क्यों ना खाओ, फकीर फकीर रहोगे, मोहताज रहोगे। करोड़पति हो जाओ या अरबपति बन जाओ, खबरदार याद रखना ऐसे वक्त आएंगे मिनटों के अंदर, सेकंडों में तुम्हारे सारे दौलतें तबाह और बर्बाद हो जाएंगे, सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज्जत भाग कर ले जाएंगे। लिहाजा तुम अपने आप को हलाल की तरफ लेकर आओ, हराम से बचो, हलाल खाओ, हराम से बच जाओ, हराम से बच जाओ। मेरे दोस्तों इसी वजह से अल्लाह ने फरमाया सूद से बचो, करप्शन से बचो, लोगों से, लोगों को लूटने से, नाजायज माल बनाने से बच जाओ, वरना मिनटों के अंदर, सेकंडों के अंदर अल्लाह तुम्हें फकीर बनाकर चौरंगी में बिठा दे और तुम कोटरा लेकर बैठ जाओ और फकीर की जिसे मांगते रह जाओगे। है मेरे दोस्तों, आज तुम अपने आप को दौलतमंद समझ कर बैठे हो, मेरे बात नहीं है मेरे दोस्तों। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया या इंसानों, अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारे माँ की पेट में, इंसान को माँ उससे सुर्ख लोटड़ की शक्ल में जन्म देती है, फिर अल्लाह ताला उसको उरूजी बहम पहुंचाता है और उसकी तमाम ज़रूरियात पूरी करता है। कहाँ थे तुम? एक नापाक कतरा पानी की कतरे से तुम पैदा हुआ, जो कपड़े में लगे तुम अपने उसको धो लेते हो, नापाक हो जाती है, इतने घिन महसूस करने लगते हो, उसी नापाक एक कतरे से तुम इंसान को बनाया। फिर बनाने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें शऊर अता फरमाया, आंखें दी, कान दी, चलने के लिए पाँव दी, सुनने के लिए कान दी, देखने के लिए आंखें दी, सांस लेने के लिए नाक दी, दिमाग दिया, अकल दी, अक्ल सलीम अता फरमाने के बावजूद भी वहदहू ला शरीक लहू को नहीं पहचानते हो, फिर उसकी तरफ मुतवज्जो नहीं होते हो, उसी तौहीद की तरफ मुतवज्जो नहीं होते हो। आप सुनोगे कब? जब वक्त आएंगे, अल्लाह ने फरमाया जब क़यामत आएगा उस दिन तुम सारे के सारे सुनने लगोगे। आप दुनिया वाले मेरे दोस्तों, रिज़िक कौन देता है? अल्लाह। एक बेटा हो या 10 बेटा हो, एक बेटी हो 10 बेटी हो, कौन खिलाता है भाई? अल्लाह खिलाता है। आजकल हमारे हुक्मरान पूरी दुनिया, अक़वाम मुत्तहिदा से लेकर पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया के अंदर जहां कहीं भी है मेरे दोस्तों, पूरे दुनिया में बोले भाई मनसूबाबंदी कर लो, मनसूबाबंदी कर लो, 1 बच्चा पैदा करो, 2 बच्चा पैदा करो, इससे ज्यादा नहीं है। और भाई तू खिलाता है,
کھلانے والے تو ہے، اور جتنا بھی تو کنٹرول کرے گا، یاد رکھنا جب بندہ ایک بچی کی کنٹرول کرتا ہے 4 بچے اکٹھا پیدا ہوتی ہے، جب ایک کو رکتا ہے 2 اکٹھا پیدا ہو رہے ہوتی ہیں. کیسے رکو گے تم؟ تمہارے پاس طاقت نہیں ہے. کتنی سارے دوائیاں، کتنی سارے چیزیں بنا کر رکھے ہو، تم منصوبہ بندی کرتے ہو کہ بھائی افراد بڑھ گیا ہے، آبادی کم کر لو، آبادی کم کر لو، آبادی کم کر لو. میرے دوستو، آبادیوں کی بات آتی ہے اور حکمران آپ کہ بھائی ہمارے مال کی کمی ہے، مال کی کمی ہے، ہم پورا نہیں کر پائیں گے. اسی وجہ سے آبادی کو کم کرنے کے لیے فرمایا بھائی رزق کا مالک تو رزاق ہے. رزق کا مالک کون ہے بھائی؟ رزاق ہے. اللہ رزق عطا فرماتی ہیں. لہذا تم ان سارے چیزوں سے بچ جاؤ، اللہ کے اوپر یقین کر لو. اللہ کھلانے والے ہے، وہی اللہ پلانے والے ہے، وہی اللہ مشکل کشا ہے، وہی اللہ قادر مطلق ہے، وہی اللہ خبیر ہے، وہی اللہ بصیر ہے، وہی اللہ رازق ہے، وہی اللہ تمہارے رحمان ہے، وہی اللہ تمہارے رحیم ہے، وہی تمہیں سب کچھ کرنے والے ہے. اسی اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، غیر سے نہ ہونے کا یقین اپنا دل کے اندر راسخ کر لو کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. لہ الملک، اس کے لیے ہے ملکیت، وَلَهُ الْحَمْدُ، اور اسی کے لیے ہے تمام تر تعریفیں. یحیی و یمیت، یحیی و یمیت، وہی حیات دینے والے، وہی موت دینے والے ہیں، لیکن اس کی موت نہیں ہے، بلکہ لا تاخذو سنۃ ولا نوم. موت کی بات تو دور کی بات ہے، اس کی اونگ بھی نہیں آتی ہے. وہی اللہ اتنی بڑی بادشاہ، اتنے بڑی قادر مطلق. لہذا توبہ کرنا، آج سے توبہ کر لو. خبردار حلال کے علاوہ حرام نہیں کھائیں گے، اور حرام کھاؤ گے تباہ ہو جاؤ گے، حرام کھاؤ گے برباد ہو جاؤ گے، حرام کھاؤ گے اللہ لے جائیں گے سب کچھ، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں سے لے گئے، کہاں سے نکل کے پتہ نہیں چلے گا. ہمارے ایک دوست تھا جاننے والے، ان کی بیٹی کی ایک بیماری تھا، ان کی بیگم کی، اللہ معاف فرما بھائی میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، مجھے لے گیا کہ قاری صاحب جن تو نہیں ہے. میں نے بولا تو کیا ہوا؟ تو کہا کہ قاری صاحب علاج کراتے کراتے ہم تک پہنچا ہوں. تو میں نے بولا تو پھر؟ بولے بنگلے بھی بیچ دی، گھر بھی بیچ دی، دولتیں ختم، اب آپ کو علاج کے لیے مشکل زعفران کا پیسہ بھی نہیں ہے میرے پاس. تو پھر بولے اللہ نے بہت کچھ دی، سب کچھ لے گئے. ایک بیگم کے چکر میں آقا خان سے لیاقت نے کوئی ہسپتال نہیں چھوڑا ہے، سارے کے سارے تباہ اور برباد ہو گئی. میرے دوستو اتنے بڑے بلدار، اتنے بڑے عرب پتی نام بتاؤں گا آپ حیران ہو جاؤ گے. خبردار نام نہیں بتانا، غیبت ہو جائیں گے. دیکھو اللہ نے کیسے تباہ کر دی، اس کو کیسے برباد کر دی. میں دیکھ کر حیران تھا. اللہ ہم سب کو میرے دوستوں عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ کی طرف یقین کرنے کے توفیق عطا فرمائے. ہمارے ایمانی قوت اور ایمانی جذبات عطا فرمائے. ہمارے دلوں کے اندر اللہ ایمان کو راسخ فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.